أنه لا مستغفرا
البركة على ما أناله وأولاه وأصلي بحمد مواليه المنتقم بالغرر القديمة والجبال وأسمح الله تعالى رضوانا يخص العطرة الطاهرة النبوية ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية وحفظا من الروايات في حفظ الخطأ والخطأ وأنشر من واسمه سيبة الحمد ميلاد فصال والسنية أبن ناسم واسمه أمر أبن أبي مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء بالعالية ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقصيه يأتي بالله قضاء تقصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المنكر من أماكما ابن كلاب واسمه حكيم بن وفتر بكعب بن وأوف بن قلب بن فئة واسمه قريش وإلى سهل البطون القرشية وما فوقه كناني كما جناحين التسير وقصها القريب المجير بأن تكون أما للمصطفى ونودي في السماوات والأرض بحمدها بأنوار الذكية وصباح صب لحبوب نسيم الصباح وخشيت الأرض بعد طول جفها من النبيات هللا سندسية وأينعت الثمار وعدنا الشجر للجاني جناه ونطقت بحمده كل دابة لقريش بفصاح الألسن العربية وخلت الأسرة والأسنان على الوجوه والأفواه وتباشرت وحوش المشارق والمغارب والدواب البحرية واحتست الأواضم من الشرور كعسى حمية
الواجهات الخالصة والصلات الموصولة. اللهم يا من إلهي توجهه ما فتعود ظاهرا وعلى مديدته تهط ريحه فتغشاها منه قيودة ضميرا. توجهوا إليك يصطفي الواسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالة العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانة. Ustaz Anas Abdul Jalil, sebelum tausiah dimulai ada pembacaan sholawat Gustur yang akan dipimpin oleh Ketua Umum kita Ustaz Jansen Tamrin. إن الله يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم بارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم اللهم صل وسلم وجد وعدل وعنهم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على زين عبادك وأشرف عبادك أسعد العرب والعجم وإمام طيبة والحرم وترجمان بلسان القدم ومنبع العلم والهلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم جده شرفا يا رب جده شرفا يا رب جده شرفا يا رب وكرما وتعظيما ورفعة ومحبة وبرا ورضي الله تبارك وتعالى عن ذوي الفخر العلي والقدر الجليل ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن ثم الحسين وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وعليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا أكرم الخلق ما لمن أعوذ به سواك عند حلول الحديث العمم يا ربي تجلى باسم منتقم يا Teman-teman semua yang kami muliakan, wabil khusus para asatidz yang terhadir pada kesempatan pagi. Alhamdulillah hari ini yang pernah bersama kita di taklim Miftahul Ar-Razak ini hadir semua ya. Ustaz Al-Farisi senior kita berdiri awal Sadipun awalun daripada taklim ini. Sebelah kiri saya ada Ustaz Fahrul Razi yang tadi telah membacakan, pemimpin membacakan Yasin, Tahlil, Tahmid dan Tazkir.
bagi teman-teman yang ingin memperdalam tahsin qiraahnya menghadap ke beliau. Ya. Sebelah lagi ada Ustaz Mukhtar, putra dari guru kami Haji Nasir Abdul Rahim. Semoga kami dan kita semuanya senantiasa diberikan istiqomah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membina ataupun memupuk majelis yang sudah ada ini. Alhamdulillah teman kita dan termasuk kita ini di samping sesuai namanya Metanol Ar-Rosa, di samping mencari rezeki, mendapatkan rezeki sebagai ikhtiar kita untuk duniawi, tak lupa kita untuk mengisi batiniah kita dalam rangka mempertajam kembali tujuan hidup ini apa sebenarnya, dan apapun latar belakang kita yang kita gelutin itu hanya perbedaan saja, toh pada intinya adalah menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah, semua akan kembali kepada Allah dari berbagai macam arah menuju satu titik di tengah, itulah ilallahnya. Ada dari kiri, dari kanan, depan, belakang, samping, semua berkeliling untuk berkumpul pada satu titik. Dan titik itu di dunia kita namakan titik untuk berkumpul majelis taklim. Hadirin hadirat bersamakumullah, terutama kami para dewan pembina lah katakan yang mendampingi di sini, yang ikut juga berbagai macam latar belakang pemahaman agamanya. Ya. Ada yang sudah lancar baca Quran, ada yang belum, dan seterusnya. Itu semua sama sebenarnya. Yang sudah lancar nanti membimbing yang belum, sehingga kita saling mengisi satu yang lain, sehingga tercapai satu kualitas yang sama, pemahaman Islam yang sama. Nah, maka teringat kita kenapa kita hadir di sini dalam setiap kegiatan taklim. Rasulullah SAW memberikan satu penjelasan dalam satu hadis riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah yang penggalan keduanya, wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa zakarahumullahu fi man indah. Wa majtama'a qaumun, dan ketika satu kaum berkumpul fi baitin min buyutillah, di satu rumah dari rumahnya Allah, masjid, mushola termasuk. Kumpul mengapain? Dua, yatluna kitaballah, membaca kitabullah. Maka Ustaz Mukhtar membimbing kita membaca Al-Quran. Kalau ngaji baca Quran harus sabar, ya. Harus sabar, siap diomelin gitu. Tapi Ustaz Mukhtar nggak model ngomel kayak dia santun banget ya. Dari wajah kelihatan, ya. Enak dilihat ya, masya Allah. Dan emang kalau baca Quran yang dicari salahnya, salah betulin. Kalau udah benar diamin. Nah, jadi semakin sering ditegur makin bagus, berarti kita semakin dibimbing. Itu tujuan pertama, yatluna kitaballah, tilawah, membaca kitabullah. Setelah itu yatadarasunahu bainahum, mempelajarinya. Pada akhirnya mengamalkannya, walaupun sebenarnya kita sudah mengamalkan, tinggal amalan kita ini cari legalitasnya di Al-Quran. Kan kita sudah mengamalkan Quran, sholat sudah ada, Al-Quran ada, sedekah sudah, silaturahmi sudah, menuntut ilmu belajar sudah, berbakti sama orang tua sudah, memuliakan guru sudah, menjaga hubungan baik tetangga sudah. Itu sudah kita amalkan. Jadi kita sudah mengamalkan Quran, tinggal mensesuaikannya dan menjaganya, sehingga nanti kalau kita baca ayat, oh ini ayat perintah untuk bersedekah, kalau sedikit, oh ini ayat perintah untuk silaturahmi, kita udah lakukan itu. Jadi jangan katakan kita nggak mengamalkan Quran, membaca doang, nggak ngamalin, salah. Kita udah amalkan. Latar belakang kita satu di masjid, semuanya sama. Ketika sujud, kepala kita sama di bawah, nggak dibedakan. Orang kelompok ini tempat sujudnya beda, nggak semuanya sama. Jadi bahkan itulah merupakan gambaran persamaan kehidupan kita semuanya. Jadi saya nggak panjang lebar, selamat milad ya, semoga semangat kita untuk bertaklim ini semakin tumbuh dan berkembang, dan
dan mengingatkan serta menjadikan ini sebagai kegiatan rutin dan yang kita pentingkan. Rutin dan kita pentingkan. Jadi ngajinya dipentingin, artinya kalau ada jadwal ngaji, kalau bisa yang lain diupayakan supaya ngajinya bisa. Supaya apa? Supaya ada juga berkah dari kerja yang kita lakukan ini, supaya terarah kehidupan kita, ada juga isian rohani yang dapat kita terima dari para guru. Dan akhirnya tentunya kepada para dewan guru, sungguh ini merupakan satu jihad yang besar dari kita semuanya untuk teman-teman kita ini. Dan insya Allah karena mereka melihat keseriusan kita, mereka juga tambah serius dan juga tambah banyak nanti jamaah. Berarti saya sebatas ini nanti disampaikan lagi taklim secara general dan panjang lebar oleh Ustaz Al-Farisi. Selama ketua taklim ini mengucapkan terima kasih. Ya, dan juga ada tamu dari BCSAD ya. Alhamdulillah bisa hadir, dan juga ya mudah-mudahan kedepannya lebih siap lagi, kita lebih di dalam menegakkan syiar Islam melalui ojol. Ya, kadang orang mandang sebelah mata tentang ojol, dan ternyata kita bisa membuktikan seperti inilah. Kita bisa berjalan dengan kebaikan. Ya, mungkin beberapa kenal nama saya Munir panggilannya dari Sesati. Ya, mudah-mudahan ini guru-guru kita ini, insya Allah ini guru-guru wakaf semua. Jarang kan guru-guru setiap ini nih. Ya, mau ngajar buat ojol tanpa pamrih itu, tanpa dibayar. Apalagi Ustaz yang sebelah sana dari Sidoarjo jauh-jauh. Ya, yang mudah-mudahan doakan mereka istiqomah panjang umur. Amin. Para ojol ini. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitab, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wa taqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillahi haitsu ma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Shadaqallahu adzim wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kepada para sahabat Sakti, Ustaz Fahru Roji, Ustaz Ahmad. Bukan. Kenapa kita perlu jadi orang bertakwa? Itu yang namanya surga. Dibikin oleh Allah khusus buat uiddat lil muttaqin, bagi yang takwa. Itu surga dibikin oleh Allah. Yang lain enggak. Yang lain enggak. Ini buat orang bertakwa saja. Surga ini Bapak Ibu, jadi luasnya enggak sedikit. Kade sama, ya, ini seperti langit, ini luasnya seluas langit dan bayangin kalau luas langit bumi kayak apa. Ini manusia pertama sampai manusia terakhir, besok kita nggak tahu siapa yang terakhir. Itu 10 kalinya surga masih kosong. Padahal sudah 10 kalinya masih kosong. Sampai Allah nyiptain manusia lagi di sana. Tergerak hati. Ya, jadi kenapa kita mesti tampil? Karena kita mau jadi orang bersyukur. Karena Allah sudah janji la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, ya aku tambah. Ya, enggak usah khawatir, nikmat aku. Wala in kafartum. Tapi sungguh kalau kamu nggak percaya, kamu malah ingkar kepada Allah, inna adabi ajabku keras. Orang yang disiksa paling ringan itu telapak kaki ini cuma dikasih bara api neraka, itu paling ringan. Tapi otaknya mendidih, itu paling ringan. Bagaimana satu strip naik di atasnya? Wah, nggak kebayang. Belum paling ringan saja kayak itu. Ya, nah ini yang harus apa motivasi kita tadi. Ya, kita mau terus belajar. Nah kemudian hal yang lain, saya ingin menyampaikan. Ya, karena saya ini tugasnya dari ojol itu. Ojolnya lagi bikin pesantren. Jadi kalau dibilang ojol nggak bikin apa-apa, lagi bikin pesantren. Luas tanahnya 1,68880. Jadi 16.880 meter. Itu luas tanah. Nah sekarang saya kabarin masjidnya kerangka besinya sudah mulai begini.
Jadi kita bikin masjidnya 14 kali 14 itu sudah kerangka. Siapa sebenarnya Nabi Muhammad? Nah, perhatikan nanti di Qurannya dibuka ya, surat Al-Jumu'ah ya, ayat kedua. Ya, di sana sudah Allah sebut lakon. Kalau lakon ini berarti tauhid. Ya, berarti ditegaskan dengan setegas-tegasnya, itu lakon. Ya, karena lamnya sendiri sudah tauhid, qadnya sendiri juga tauhid. Artinya dua kali penegasan. Lakon manallahu ala mu'minin id ba'asa fihim. Ketika oleh Allah dikirim ke tengah-tengah mereka rasulam min anfusihim, seorang rasul dari kalangan mereka sendiri, dikirim oleh Allah, Rasul Muhammad ya, yang diberi amanat oleh Allah, tugas oleh Allah. Ada 3 ya tugasnya. Apa kata Allah? Yatslu alaihim ayatihi. Yang pertama, Nabi ditugaskan oleh Allah untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat ya, dan tidak hanya sekedar membacakan, wa yuzakkihim, juga mengajarkan kepada mereka bagaimana cara itu. Kita baca 3 kali, dosa kita sebanyak dedaunan habis, dosa kita sebanyak buih di lautan habis, dosa kita sebanyak butiran pasir. Luar biasa. Siapa ngajarin begitu? Rasulullah apa? Ngajarin tuh. Iya dah, kita ngajarin. Ayo bersihin dirimu. Gimana? Ya. Sama dengan kalau kita wudhu. Itu kita kalau wudhu kayak apa kata Nabi? Itu kayak bayi yang baru keluar dari perut. Berarti dosa kita. Ya. Makanya sekalian aja wudhu. Ya, sehingga semua kesalahan-kesalahan ya. Kemudian apa lagi? Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Tidak hanya sekedar mengajarkan bagaimana cara membersihkan diri, Nabi juga mengajarkan ilmu. Ya, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baik ilmu yang berhubungan dengan Quran maupun ilmu yang berhubungan dengan hadis-hadis. Ini yang kita sebut hikmah. Jadi itu Nabi juga ngajarin kepada kita ini. Ya. Kenapa? Karena hanya orang-orang yang bisa mengambil hikmah dari sebuah kejadian, nah itulah dia orangnya. Jadi kita corona segala macam, orang banyak yang tidak bisa mengambil pelajaran. Kenapa? Karena dia nggak paham. Dia nggak paham apa yang sebenarnya terjadi. Ya, tapi orang yang mendapatkan hikmah, wah luar biasa. Tadi saya bilang, wa in kanu min qablu lafi dollar. Itu sebelum Nabi datang, nggak ada orang benar. Semua orang pada tersesat. Ayo, fakta sejarah. Iya kan, fakta sejarah. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, itu nggak ada orang benar. Semua orang tersesat. Kalau semua orang tersesat, ada nggak yang bisa dicontoh? Nggak ada. Nabi datang, disitulah baru rahasia kehidupan dibuka oleh Allah. Ada contoh yang baik, ya, baru ada contoh yang baik. Bahkan oleh Allah ditegaskan lakon, pakai lakon lah. Lakon kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Baru datang manusia yang bisa memberikan contoh. Ya, jadi sekali lagi kedudukan Nabi itu ternyata begitu penting. Ya, kedudukan Nabi begitu penting. Memang di dunia ini belum terasa kepentingannya. Ya, di dunia ini belum terasa. Padahal nanti pada saat tiba waktunya baru kita akan tahu. Untung saya ikuti Nabi, saya selamat. Kemudian yang terakhir, apakah hanya sebatas contoh saja? Tidak. Allah perintahkan kepada Nabi ngomong ke kita. Katakan ya Muhammad, sampaikan sana kepada Allah. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Jika kalian mengaku cinta kepada Allah, ikuti aku. Ya. Kata Nabi, kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka Nabi disuruh ngomong sama kita, fattabi'uni, ikuti aku.
Kenapa kita mesti mengikuti Nabi? Yuhibbukumullah. Karena kalau kamu ikuti Nabi, kalau kita ikuti Nabi, Allahnya cinta. Jadi pesan terakhir oleh Nabi kepada kita, hidupkan kembali sunnah. Inilah hikmah Maulid. Harus kita sadar untuk apa? Supaya hidup kita ini berkah. Ya, wa atiullaha wa rasul la'alakum turhamun, dan taatilah Allah dan Rasulnya agar kamu semua diberi rahmat. Rahmat Allah itu seiring dengan berkah. Makanya kita saling mendoakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau pengen hidup ini berkah, maka raihlah rahmat Allah, maka hidup kita akan berkah. Bagaimana kita dirahmati oleh Allah? Jadilah umat Islam. Umat Islam yang akan dirahmati, yang akan berkati. Lebih kurang ya saya maaf. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصى حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم بحق لا إله إلا الله وبسر لا إله إلا الله بمعجزة لا إله إلا الله وبما أنزل عليه لا إله إلا الله أن تحيينا بقول لا إله إلا الله وأن تميتنا بقول لا إله إلا الله وأن تحشر في زمرة من قال لا إله إلا الله وأن تزيل قلوبنا أخلاق الشياطين وأن تنبت قلوبنا أخلاق النبيين المرسلين والعلماء العاملين المخلصين واختم لنا بخاتمة السعادة واجعلنا مع الذين سبق الله الحسنى وزيادة بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بشفاعة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغنا حبك. اللهم بارك لنا في حياتنا وبارك لنا في مماتنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في أعمالنا وبارك لنا في سكناتنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في كل شيء برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا ذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا هب لنا من الصالحين. ربنا هب لنا من لدنك ذرية طيبة. رب اجعلنا مقيم الصلاة من ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahul Kafi Rabbuna al-Kafi Qasadana al-Kafi